பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினி கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் கருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. தெய்வத்தின் குரல் 3ஆம் பகுதி, முதல் பாகத்திலிருந்து 3ஆம் பகுதி. சுவாமி நாமா இல்லை என்றால் ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றுதான் என்கிறார் ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்கள். அதாவது நாமே தான் சுவாமி என்கிறார். நான் தான் சுவாமி என்றுதான் ஹிரண்யகசிபுவும் சொன்னான். அவனை சுவாமியே நரசிம்மமாக வந்து சம்ஹாரம் செய்யும்படி ஆயிற்று. ஆச்சாரியாள் நாம் தான் சுவாமி என்று சொல்வது ஹிரண்யகசிபு சொன்னது போலவா? இல்லவே இல்லை. நான் தான் சுவாமி என்று ஹிரண்யகசிபு சொன்னபோது தன்னை தவிர வேறு சுவாமியே கிடையாது என்ற அகங்காரத்தில் சொன்னான். பகவத் பாதர்களோ சுவாமியை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது என்பதால் நாமும் சுவாமிதான் என்கிறார். ஜீவன் தனக்கு உள்ள அகங்காரத்தை அடியோடு விட்டுவிட்டால் இவனே பிரம்மத்தில் கரைந்து பிரம்மமாகி விடுகிறான் என்கிறார். இப்போது நாம் உத்தரணி ஜலத்தை போல் கொஞ்சம் சக்தியுடன் இருக்கிறோம். சுவாமி அகண்ட சக்தியுடன் சமுத்திரமாக இருக்கிறார். அந்த சமுத்திரத்தில் இருந்துதான் இந்த உத்தரணி ஜலம் வந்தது. இந்த உத்தரணி ஜலம் தான் தனி என்கிற அகங்காரத்தை கரைத்து சமுத்திரத்தில் கலந்து சமுத்திரமே ஆகிவிட வேண்டும். நாம் சுவாமியாக இல்லாவிட்டால் சுவாமியை தவிர வேறான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறெனில் பரமாத்மாவுக்கு வேறான வஸ்துக்களும் உண்டு என்று ஆகிவிடும். அதாவது பல வஸ்துக்களில் பரமாத்மாவும் ஒன்று என்றாகிவிடும். அவருடைய சம்பந்தம் இல்லாமல் அந்த பல வஸ்துக்கள் உண்டாக்கி இருக்கின்றன என்றும் ஆகும். இப்படி இருப்பின் அவர் பரமாத்மா சுவாமி என்பதே பொருந்தாதே. எல்லாமாக ஆன ஒரே சக்தியாக இருக்கிற மட்டும்தானே அவர் சுவாமி. எல்லாம் அவர் என்னும் போது நாம் மட்டும் வேறாக இருக்க முடியுமா? எனவே சுவாமியே நாம் என்று வெளிப்பார்வைக்கு அகங்காரமாக பேசுகிற அத்வைதிகள் சுவாமியின் மகிமையை குறைக்கவில்லை. மாறாக ஜீவன் சுவாமி அல்ல, இவன் அல்பன், அவர் மகா பெரிய வஸ்து, இவன் வேறு அவர் வேறு என்று அடக்கமாக சொல்கிறவர்கள்தான் தாங்கள் அறியாமலே அவரை பல சாமான்களில் ஒன்றாக்கி அவருடைய மகிமையை குறைத்து விடுகிறார்கள். அவரே சகலமும் என்றால் நாமும் அவராகத்தான் இருந்தாக வேண்டும். சமுத்திரமாக இருக்கிற அவரேதான் ஆற்று ஜலம், குளத்து ஜலம், கிணற்று ஜலம், அண்டா ஜலம், செம்பு ஜலம், உத்தரணி ஜலம் போல் தம் சக்தியை சிறு சிறு ரூபங்களாக செய்து கொண்டு பலவித ஜீவ ஜந்துக்களாகி இருக்கிறார். இதில் மனிதனாகும் போது பாப புண்ணியத்தை அனுபவிக்கவும் பாப புண்ணியம் கடந்த நிலையில் தாமே ஆகிவிடவும் வழி செய்திருக்கிறார். மனிதனாகும் போது மனசு என்ற ஒன்றை கொடுத்து அதை பாப புண்ணியங்களில் ஈடுபடுத்தி பலனை அனுபவிக்கச் செய்கிறார். மனசு ஆடிக்கொண்டே இருக்கிற நிலையில் உள்ள நாம் எடுத்த எடுப்பில் பாப புண்ணியமற்ற நிலையை அடைந்து அவரே நாம் என்று உணர முடியாது. ஆகவே
அவரே நாமாக இருந்தாலும் அதை நாம் அனுபவத்தில் உணருவதற்கு அவரது அருளை பிரார்த்திக்க வேண்டியவர்களாகவே இருக்கிறோம். அவர் மகா பெரிய சுவாமி, நாம் அல்ப ஜீவன். அவர் மகா சமுத்திரம், நாம் உத்தரணி ஜலம் என்கிற எண்ணத்தோடு ஆரம்பத்தில் பக்தியே செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். சுவாமி கொடுத்துள்ள மனசுதான் இப்போது நம்மை அவரிடமிருந்து பேதப்படுத்துகிறது. இந்த மனசை எடுத்த எடுப்பில் போய் என்றால் போகாது. ஆகவே இந்த நிலையில் இதே மனசால் அவர் ஒருத்தரை மட்டும் பற்றி கொள்ள வேண்டும். மனசை அவர் குரங்காக படைத்திருக்கிறார். அந்த குரங்கு இப்போது தேகத்தை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் சுவாமி இந்த தேகத்தை நசிப்பதாக அல்லவா வைத்திருக்கிறார். இந்த அழுகல் பழத்தை மனக்குரங்கு விட்டுவிட வேண்டும். அழுகாத பழம் கிடைத்தால் அழுகல் பழத்தை குரங்கு போட்டுவிடும். அழுகாத மதுரமான பழம் பரமாத்மாதான். அதை மனத்தால் பிடித்துக்கொண்டு சரீர பிரஜையை விட்டுவிட அபியசிக்க வேண்டும். இதற்குத்தான் பக்தி, பூஜை, க்ஷேத்ராடனம் எல்லாம் வைத்திருக்கிறது. இவற்றில் மேலும் மேலும் பக்குவமடைந்து சரீர பிரஜை, அகங்காரம் அடியோடு போய்விட்டால் அவர் பரமாத்மா, நாம் ஜீவாத்மா என்கிற பேதமே போய் அவரே நாமாக அத்வைத்தமாக ஆகிவிடுவோம். நீ வேறனாதிருக்க நான் வேறனாதிருக்க என்ற அருணகிரிநாதர் பாடிய அனுபவத்தை அடைவோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. நம்ம அருணகிரிநாதருடைய திருப்புகள்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கோம். அது கூட நம்ம கணேஷ் சர்மா மாமா கூட சொல்லியிருக்கார். திருப்புகழோட கூட பெரியவாளை பத்தி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. சுவாமிமலை திருப்புகழ் 2 இதுல மகாலட்சுமியின் தவ புதல்வன்ற மாதிரி முருகன் அட்ரஸ் பண்றார். நம்ம பெரியவாளுடைய அம்மா பேர் மகாலட்சுமி தானே. அந்த சுவாமிமலை இருக்க சுவாமிக்கு சுவாமிநாதன் பேர் மாதிரி நம்ம பெரியவாளுக்கும் சுவாமிநாதன் தானே பூர்வாசிரமத்து பேரு. அந்த அருணகிரிநாதர் ஒரு இடத்துல சொல்றார், என்னன்னா, 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும், வெஞ்சமரில் அஞ்சேரனவேல் தோன்றும், நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கில் 2 காலும் தோன்றும், முருகா என்று ஓதுவார் முன் அப்படின்னு ஒரு வெண்பா. 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றுமா. பயப்படக்கூடிய ஒரு முகம் வரும்போது ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய அந்த அறுமுகம் தோன்றுவானா. நெஞ்சில வஞ்சமே இல்லாத இனம் தோன்றுமா. 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும், வெண் சமரில் அஞ்சேல். வெண் சமர்னா ஒரு போராட்டம், மன போராட்டம் இருக்கும்போது வேல் தோன்றுமா. நான் இருக்கேன் காப்பாத்துறேன்னு வேல் தோன்றுமா. 5 ஏல் தோன்றுமா. நெஞ்சமரில் அஞ்சேல் என வேல் தோன்றும், நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கில் 2 காலும். நெஞ்சில ஒரு கால், மனசுல ஒரு தடவை நினைச்சோம்னா 2 காலும் தோன்றும்னா அவரோட 2 காலும் 2 பாதங்களும் நம்ம முன்னாடி தோன்றுமா. முருகா என்று ஓதுவார். முருகான்னு கூப்பிட்டா அப்படி வருவானா. அதே மாதிரிதான் நம்ம மகா பெரிவாள் அப்படித்தான். அவரை ஒரு சின்ன ஸ்துதியோட இன்றைய நிகழ்வை நம்ம பார்க்கலாம். கஞ்சி மாமுனி கருணை மாமுகில், கஞ்சி மாமுனி கருணை மாமுகில், கஞ்சி மாமுனி கருணை மாமுகில், சந்திரசேகர
சங்கர சத்குரு கஞ்சி மாமுனி கருணை மாமுகில் சந்திரசேகர சங்கர சத்குரு கஞ்சி மாமுனி அஞ்சிடு முகம் கண்டு ஆறுதல் கூறி அஞ்சிடும் முகம் கண்டு ஆறுதல் கூறி அஞ்சேலென்றே அபயகரம் காட்டும் கஞ்சே மாமுனி அஞ்சேலென்றே அபயகரம் காட்டும் கஞ்சே மாமுனி கருணை மாமுகில் சந்திரசேகர சங்கர சத்குரு கஞ்சே மாமுனி கஞ்சே மாமுனி செங்கதிர் போல ஒளி மிகுந்தவராய் ஜகமெல்லாம் உய்ய தவமதை செய்து செங்கதிர் போல ஒளி மிகுந்தவராய் ஜகமெல்லாம் உய்ய தவமதை செய்து அங்கையற்கண்ணே ஆனந்த ரூபிணி அன்னை காமாட்சி நற்பதம் போற்றி அங்கையற்கண்ணே ஆனந்த ரூபிணி அன்னை காமாட்சி நற்பதம் போற்றி சங்கரர் வழியில் ஷண்மதம் காத்து சங்கரர் வழியில் ஷண்மதம் காத்து சதுர்மறை தழைக்க நல்வழி காட்டி சதுர்மறை தழைக்க நல்வழி காட்டி மங்களம் நல்கி மாந்த தமக்கு மங்களம் நல்கி மாந்த தமக்கு மனக்குறையகற்றிடும் மாதவசீல மனக்குறையகற்றிடும் மாதவசீல கஞ்சே மாமுனி கருணை மாமுகில் சந்திரசேகர சங்கர சத்குரு கஞ்சே மாமுனி கஞ்சே மாமுனி கஞ்சே மாமுனி. இப்படிப்பட்ட காஞ்சி முனிவர் செங்கதிர் போல ஒளியுடையவராக உலகமெல்லாம் நன்னாக்கணுக்காக தவம் பண்றார். ஆனந்த ரூபிணியான அங்கையர் கன்னியான மீனலோச்சனியான அன்னை காமாட்சியுடைய பாதங்களை போற்றி சங்கரர் ஆதிசங்கர பகவத்பாதா வழியில ஷண்மதங்களை எல்லாம் காத்து சதுர்வரைகளை 4 வேதங்களும் தழைப்பதற்காக தன்னால் ஆன்ற பணிகளெல்லாம் செய்து மக்கள் எல்லாருக்கும் மங்களத்தை தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காஞ்சி மாமுனிவர். அவரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சமயம் ஒரு நம்ம ஊர்ல ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு நடன சிரோன்மணி இருக்கா இல்லையா, பத்மா சுப்பிரமணியம். அவ பெரியவாளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு பக்தை. ஒரு தடவை பார்க்கறதுக்கு போனா, பார்த்துட்டு சொன்னா, எனக்கு ரஷ்யால மாஸ்கோல இருந்து ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கு, அங்க ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லி, அதுக்கு நான் போயிட்டு வரப்போறேன். அங்க ரிபகோவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேராசிரியர் இருக்கார். அவர் உங்ககிட்ட ரொம்ப பக்தி உடையவர். அவர் என்னை கூப்பிட்டுருக்கார், நான் போக போறேன், பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். பெரியவா சொன்னா, கவலைப்படாத, போயிட்டு வாமா, நீ அங்க போய் நீ ரொம்ப நல்லபடியா உன்னுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரையை சமர்ப்பிச்சு அந்த இந்திய கலை விழால அந்த பேராசிரியர் ரிபகோவ் நடத்துறார் இல்லையா, அதுல என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் அவருக்கு சொல்லி நீ ரொம்ப நன்னா உன்னுடைய பிரசன்டேஷனை பண்ணிட்டு வா, வெற்றி கொடி நாட்டி வா அப்படி சொல்லி அனுப்பிச்சார். இந்த அம்மா நேரம் அங்க போனா, எங்க போனா, மாஸ்கோக்கு போனா, ரஷ்யால. அந்த ரஷ்யாவுக்கு போன உடனே அந்த மாஸ்கோவில் இந்த ரிபகோவ் இருக்காரு, அவர் ரிசீவ் பண்ணி இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ரூம் அலாட் பண்ணுங்க கொண்டு போய் விட்டார்.
இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிபக்கோ வந்து மகா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணதோ பார்த்ததோ கிடையாது. ஆனா அவர் அந்த ரூம்ல பத்மா சுப்பிரமணியத்துக்காகவே மகா பெரியவாளுடைய பெரிய படம் ஒண்ணு அங்க தயார் பண்ணி மாட்டியிருந்தாராம். இந்த அம்மாக்கு அங்க போன உடனே நம்ம எங்க போனாலும் பெரியவா நம்ம கூடவே வந்து நமக்கு அருள் பண்றார் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பிரசன்டேஷன்லாம் ரொம்ப நன்னா ஆச்சான். உடனே ரிபக்கோ சொன்னார், நான் கூடிய விரைவில் வந்து நான் சென்னைக்கு வரதா இருக்கேன், வந்தா என்ன வந்து பெரியவா அழைச்சின்னு போறியா அப்படின்னு கேட்டார். சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவும் அதே மாதிரியே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர் வந்து சென்னைக்கு வந்தார். சென்னைக்கு வந்தோடனே பத்மா சுப்பிரமணியம் அவங்க என்ன பண்ணான்னா இவர் அந்த ரிபக்கோவை அழைச்சிட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கு போனான். அன்னைக்கு என்ன துரதிருஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னா பெரியவாளுக்கு உடம்பு சரியால உள்ள வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கா மேனாக்குள்ள, இன்னைக்கு யாரும் பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டா. இத்தனைக்கும் பத்மா சுப்பிரமணியம் வந்து அங்க ரொம்ப பிரபலமானவர், பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர்னு தெரியும் எல்லாருக்கும். ஆனா கூட இன்னைக்கு பார்க்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு அவ சொல்லிட்டான்னா நிஜமாவே பெரியவாளுக்கு இன்னைக்கு உடம்பு சரியா இல்லைன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். சரி, இன்னைக்கு நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்ல, இவர் வேற மாஸ்கோல இருந்து வந்திருக்காரு பார்க்கணும்னு, அப்படி இருக்கும்போது பார்க்க முடியாது இருக்கே, சரி திரும்பி போலாமான்னு நினைக்கும் போது பெரியவா மேனா கதவை லேசா விலைக்கு கூப்பிட்டாலாம், இங்க வாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப ஆச்சரியமா படுத்த வாழ்க்கையெல்லாம். ஒரு பணியாளர் வேற கூப்பிட்டு அதை நிக்கிறாரு பாரு, கூடவே ஒருத்தர் ரஷ்யாக்காரர், அவரையும் கூப்பிடு அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு அவரோட பத்மா சுப்பிரமணியத்தை இவர் சொல்ற தமிழ்ல, அவ வந்து இங்கிலீஷ்ல அவருக்கு சொல்லி எல்லாம் பண்றா. அப்ப அவரோட வந்து சில விஷயங்கள் கேட்கிறார். ரஷ்யால நீ இருக்கியே, ரஷ்யால வந்து ரஷ்ய மொழியில சம்ஸ்கிருதம் இருக்கு, நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற. ஆமா ஆமாங்க. ஆனா ரஷ்யாவுடைய வடகோடியில ஒரு பகுதியில மாத்திரம் அந்த ரஷ்ய மொழியில சம்ஸ்கிருதமே கிடையாது தெரியுமா அப்படிங்க. ஆமா அதுவும் கரெக்ட் தான் அப்படின்னு அவர் ஒத்துக்கிறார். உடனே அவர் ரொம்ப பரம சந்தோஷமாச்சு. பிரசாதம் எல்லாம் வாங்கிட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி கேட்கிறார், நான் இந்துவா ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? பெரியவா சொன்னா, நீ இந்துவா ஆகணும்னா ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், நீ இந்துவா இருக்கேன்னு நினைச்சுட்டாலே நீ இந்து தான். இந்த சனாதன தர்மத்துல அப்படி ஒரு இடம் கொடுத்திருக்க, நீ எதுவாகவும் மாற வேண்டாம், எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். நல்ல சிந்தனைகள், நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல செயல்கள் இதெல்லாம் இருந்தாலே அது ஹிந்து தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு நான் ஒரு ஹிந்து பேர் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு நீங்க பெரியவாளே ஒரு நல்ல பேர் வச்சு கொடுங்களேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அப்படி ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்றாரு. உனக்கு இந்து பேர் தானே வேணும், சரி உனக்கு நான் ரிஷின்னு பேர் வைக்கிறேன்னு. ரெபக்கோ அன்னிலிருந்து ரிஷின்னு ஆயிட்டார். இந்த ரிஷின்னு பெரியவா வச்ச பேரை எடுத்துட்டு ரெபக்கோ ரிஷி அப்படின்னு பேரை வச்சுட்டு ரஷ்யாவுக்கு திரும்பி போனார். திரும்பி போயிட்டு அங்க போய் என்ன பண்ணான்னா ராமகிருஷ்ணா மடத்தினுடைய ஒரு கிளை ஒண்ணு அங்க வந்து நிறுவி அதை மேற்பார்வை பார்த்து அதில் நல்ல தொண்டுகள் எல்லாம் செஞ்சு, ராமகிருஷ்ணா மடம் எப்பவுமே சேவைக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் இல்லையா, அதனுடைய கிளையில இவர் நிர்வாகியா இருந்து கொண்டு கடைசி வரைக்கும் தொண்டாற்றி அந்த வேதாந்த விசாரங்கள்லாம் பண்ணி சனாதன தர்மத்தில் என்ன சொல்றோம் அதெல்லாம் கடைபிடிச்சு அதை பரப்புற ஒரு இந்துவாவே வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிறது நம்ம மகாபெரியவாளுடைய லீலைகள்ல இது ஒண்ணு. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமையில் அவள் காளஹஸ்தியில் இருக்கிறதே 1966 வருஷம் பல பேர் வந்து தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகங்களை அடைஞ்சுன்னு இருக்கா. அப்படின்னா கூட அதில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு பக்தர் யார் அப்படின்னா கிரீஸ் நாட்டு ராணியான ஃப்ரெடரிகா அப்படிங்கிற ராணி, கிரீஸ் ராணி. அந்த கிரீஸ் ராணி தன்னோட குடும்பத்தோட வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. பெரியவா காளஹஸ்தியில் இருக்கிறது. ராணி ஃப்ரெடரிகா, பிரின்சஸ் ஐரணி அவள்லாம் வந்தா. குடும்பத்தில் எல்லாருமே வந்தா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண. டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் அப்படின்னு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில இருந்த பெரிய தத்துவ பேராசிரியர், அவர் தான் இந்த கிரீஸ் ராணியை அழிச்சுன்னு வந்தார் பெரியவா தரிசனத்துக்கு. இந்த கிரீஸ் ராணி எப்படி பெரியவாளை பத்தி தெரியும், பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் வந்தா அப்படின்னா ஒரு சர்வமத மாநாடு ஒன்றும் கிரேக்க நாட்டில் நடந்தது. அதுக்கு இந்த நமது பாரத நாட்டு இந்திய கலாச்சாரம், இந்து சமயத்தை பத்தி ஒரு உரையாற்றுறதுக்காக டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் போயிருந்தார் அந்த நாட்டுக்கு. அங்க பேருக்கிறதே ஒவ்வொரு மதத்தை பத்தியும்
அந்தந்த மதத்தை பத்தி பேசுறதுக்காக வந்தவாள்லாம் பல பேர் அவாவா அன்னைக்கு பல விஷயங்களை பேசுவா. அப்படி பேசுறதே இந்த டிஎம்பி மகாதேவன் நமது சனாதன இந்து மதத்தை பத்தி பேசுற அன்னைக்கு மட்டும் இந்த கிரீஸ் ராணியும் அந்த மாநாட்டுக்கு வந்திருந்தா. அப்படி வந்திருக்கிறதே டிஎம்பி மகாதேவனோட பேச்சு கேட்கவே வேண்டாம். அவரோட புலமைக்கும் மேதாவிலாசத்துக்கும் அப்படி சொல்லிண்டே வரத்தே டிஎம்பி மகாதேவன் பெரியவாளை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். ஏதோ ஆதி காலத்துல வேத காலத்துல ரிஷிகள்லாம் அப்படி இருந்தா இப்படி இருந்தா இவ்வளவு சக்தி எல்லாம் இருந்தது அந்த மாதிரிலாம் சொல்றா. அப்படி இருந்தா கூட இந்த கலியுகத்திலையும் 20ஆம் நூற்றாண்டுலயும் அப்படி எல்லாம் இருக்க முடியுங்கிறதுக்கு சாட்சியா காஞ்சியில காஞ்சி பெரியவர்னு இருந்துருக்கார் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் பத்தி சொல்லி பெரியவா பிரபாவத்தை சொன்னா, இது இந்த அம்மாக்கு இந்த கிரீஸ் ராணிக்கு ரொம்ப மனசுல பதிஞ்சுது, ஒரு ஆர்வம் மேலிட்டுது. இப்படி இருந்தா அப்படி இருந்தா ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் ஏதோ யாதோ கீர்த்தனாமிட்டு யாரோ அப்படி இருந்தா அப்படிங்கிறத விட அதே மாதிரி குணாதிசயங்களோட அதே மாதிரி தபஸோட அதே மாதிரி நடவடிக்கைகளோட இப்போ எய்தாப்புல கண்ணெதிர்க்க ஒருத்தர் இருக்கான்னா அவளை அவசியம் பார்க்க வேண்டாமோ? பேசாத நாளெல்லாம் பிறவாத நாளே அப்படிங்கிற அதே மாதிரி பல மகான்கள் சொன்னா, உன்னை பார்க்காத கண்ணு இல்லை அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ. அது மாதிரி பெரியவாளோட அந்த அவதார காலத்துல பெரியவாளை பார்க்காத கண்ணெல்லாம் நிஜமாவே பாக்கியம் இல்லாத கண்ணுன்னு தான் சொல்லணும். பெரியவாளை அவசியம் பார்க்க வேண்டிய கண்ணு. சரி அப்பதானே சார் அப்படின்னர். இப்பவும் அதை நாம அனுபவிச்சாலே போறோம். இப்பவும் பெரியவா பலவிதமான போட்டோஸ்ல இருக்கா, சித்திரங்கள்ல இருக்கா, காஞ்சிபுரத்துல அதிஷ்டானத்துல நித்திய சாநித்தியத்தோட இருந்துட்டு இருக்கா. அதனால இத்தனை நாள் நாம அவளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கல, பார்க்கல, அவள்கிட்ட நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு வரல, பக்தி வரலன்னா கூட இப்போ வரலாம். இப்போ ஒன்றும் நஷ்டமாயிடல. வந்துடுத்துனாலே போறோம், நமக்கு பெரிய பாக்கியம். நம்மளோட வாழ்க்கை ஒரு பயனுள்ளதா ஆச்சு, எடுத்த ஜென்மா கடதேறிடும் அப்படின்னு சொல்றாப்புல அவசியம் பார்க்கணும். ஏன்னா அத்தனையும் ஏதோ வேத காலங்கள்லாம் சொன்ன மாதிரிலாம் இந்த 100% தர்மமா ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துன்னா காமிச்சிருக்கா பெரியவா. அதுதான் இந்த கிரீஸ் ராணிக்கு ரொம்ப மனசுல ஆர்வமா இருந்தது. அதனால டிஎம்பி மகாதேவன்ட்ட சொன்னான், நாங்க வந்து பார்க்க முடியுமா, வாழை இன்டர்வியூ கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா அவரும் பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு சொன்னார். பெரியவா வர சொன்னா. இந்த காளஹஸ்தியில தான் வந்து பார்த்தா. வந்து பார்த்தவா 2-3 நாள் அங்கேயே தங்கி இருந்து, நீங்க ஒரு வீடியோ காட்சியில கூட இருக்கு, கிரீஸ் ராணி குடும்பத்தோட ஐரணியோட எல்லாம் வந்து டிஎம்பி மகாதேவன் அவளோட வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வராப்புல. ஒரு பெரிய கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தோட ராணி அப்பேற்பட்டவாள்லாம் வரத்தே பெரியவா அப்படின்னு தானே. சாதாரணமா ஒரு தரையில உட்காந்துட்டு இருப்பா, அவளையும் தலையில ஒரு ஜம்காலத்தை போட சொல்லி அங்கேயே தான் உட்காந்து இப்படிதான். இது எதுக்கு அப்படின்னா, பெரியவா யாரு வந்தாலும் சரி அவளுக்கு நம்மளோட சம்பிரதாயம் என்ன, இதுல இருக்கிற தாத்பரியம் என்ன, இதோட பெருமை என்னன்னு சொன்னா போறாது, அது அவளும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு அனுபவிச்சான்னு பார்க்கணும். அப்படிங்கிறதுனாலதான் யாரு வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் பெரியவா தன்னோட எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மாத்திக்காத தான் இருக்கிறாப்லயே அப்படியே சொச்சமா இருந்துட்டு அவளையும் அந்த விஷயத்துக்குள்ள ஒரு பரிச்சயப்படுத்துறாப்புல இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட விசேஷம். அதான் குரு ஆச்சாரியன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பா இருக்கு. நம்மளையும் அந்த லைன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு ஒரு ருச்சி வராப்புல அதுல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும். குழந்தைகள்கிட்ட என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, குழந்தைகளுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ருச்சி தெரியுமா, ஒன்றும் தெரியாது. இந்த தாயார் தான் அப்படி தேனை தடவி நாக்கில் தடவி 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 அதுக்கு ஸ்வீட்டுனா என்ன, ருச்சியெல்லாம் என்னங்கிறா. உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத இருக்கிறது இந்த தாயார் போய் வலிய தடவினோன்னு அப்படின்னு உடனே அதை சப்பு கொட்டுறது. அதுக்கப்புறம் இது நாக்கு இந்த தேனை பார்த்தா ஸ்வீட்டை பார்த்தா ருச்சி தெரிஞ்சுக்கிறது, அது சப்பு கொட்டுறாப்புல நமக்கு இதுல இந்த தர்மத்துல என்னென்னலாம் இருக்கு, நல்லது இருக்கு, இதோட பயன் என்ன அப்படின்லாம் நம்ம தெரியாத இருக்கிறதுனால அதுல நமக்கு ஒரு கவனம் இல்லை, ஏதோ அலட்சியமா இருக்கும். அது நமக்கு ஒரு பரிச்சயமாயி தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்துன்னா அதுல உள்ள சௌக்கியத்தை அனுபவிச்சுட்டோம்னா அதுல டேஸ்ட் பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு விட தோணாது. அந்த டேஸ்ட் பார்க்கணும் வரணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா என்ன பண்ணினா வேணும்னு இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணி காமிச்சா. ஒரு கிரேக்க நாட்டு ராணி வந்திருந்தா கூட, கிரீஸ் ராணி வந்திருந்தா கூட பெரியவா அவளையும் தரையில உட்காத்தி வச்சு அவள்கிட்டையும் சர்வசாதாரணமா பேசிட்டு இருப்பா. ஆச்சரியமா இருக்கும். அவ அரண்மனையில போய் பார்த்தா, அவ நாட்டுல பார்த்தா ஒரு ராஜாதி ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அவளோட தோரணையும் அவளோட விஷயமும் எப்படி இருந்திருக்கும். ஆனா இங்க காஞ்சிபுரத்துல வந்தா, பெரியவாள்கிட்ட வந்தா, அந்த சன்னதியில வந்தா ஆத்தங்கரையோ குளத்தங்கரையோ இனிமே அங்கேயோ இங்கேயோ எங்க வேணாலும் இருக்கும். இன்னொரு போட்டோ கூட இருக்கு. மகாகாங்கிற இடத்துல பிரசிடென்டா அந்த விவி கிரி வந்து தரிசனம் பண்ணி பார்த்தா
ஜன்னலுக்கு அந்த பக்கம் பெரியவா உட்காந்துப்பா, கம்பிக்கு ஜன்னலுக்கு இந்த பக்கம் பிரசிடென்ட் உட்காந்து தரிசனம் பண்ணுவார். இது மாதிரிலாம் எங்கேயும் இப்படிலாம் நடக்காது. பெரியவா சந்நிதியில தான் நம்ம எல்லாம் நடக்கும். ஆச்சரியமானது. யார் வந்தாலும் யார் போனாலும் அவளுக்காக இங்க எதுவும் மாற்றம் கிடையாது, இருக்கிறபடிதான் இருக்கும். அவ தான் இந்த இடத்துக்கு வந்து மாறிக்கணும். காரணம் இது தெய்வீகம். இதுக்குத்தான் எல்லாரும் ஏங்கணுமே வழி, இதைத்தான் பழக்கப்படுத்திக்கணுமே வழி. அதனால வலியவானும் கொஞ்சம் ஒரு கம்பல்ஷனுக்கான இங்க பார்க்க வரதுனால இதுலயான இப்படி இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி வச்சிருப்பா பெரியவா. அப்படிதான் இந்த கிரேக்க நாட்டு கிரீஸ் ராணி அவ குடும்பத்தோட வந்து தரிசனம் பண்ணது இந்த காளஹஸ்திங்கிற இடத்துல தான். இந்த காளஹஸ்தியில பெரியவா தரிசனம் உண்டா. அதே மாதிரி பாரத பிரதமரா இருந்த இந்திரா காந்தி அப்படிங்கிற அம்மா, அவளுக்கு பெரியவாள்கிட்ட எவ்வளவு பக்தி அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது. பல சந்தர்ப்பங்களில் வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த தரிசனம் பண்ணது கூட எப்போன்னர் இந்த 66வது வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிற்காலத்துல தான். எதனால இந்த இந்திரா காந்தி அம்மா பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு பிரியம் வந்து தரிசனம் பண்ண அப்படின்னா, அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கிரீஸ் ராணி அப்படின்னு சொல்லலாம், ஃப்ரெடரிகா. இந்த டிஎம்பி மகாதேவன்ட்ட ரொம்ப க்ளோஸா அவருக்கு அத்தியந்தமா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணிட்டார் வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். டிஎம்பி மகாதேவன் சார் வந்து கிரீஸ் ராணியை அவ குடும்பத்தோட அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார். அதுக்கப்புறம் அந்த பெரியவாளுக்கும் அந்த கிரேக்க நாட்டு குடும்பத்துக்கும் கிரீஸ் குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய அந்யோன்யமாயிடுது. அப்புறம் அந்த கிரீஸ் நாட்டு ராணியை சேர்ந்து அவ எங்கெங்கெல்லாம் சம்பந்தம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, பொண்ணை கொடுத்து பிள்ளை எடுத்து இது மாதிரி சம்பந்தம் பண்ண இடத்தெல்லாம் கூட அந்த வம்சங்கள்லாம் கூட பெரியவாள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்றாப்பெல்லாம் இருந்தது. இந்த ஃப்ரெடரிகா தரிசனம் பண்ணிட்டு அவ நாட்டுக்கு போனோம். இவ்வளோ ஒரு நாட்டு கிரீஸ் நாட்டு ராணி, அதனால ஒரு இன்னொரு நாட்டு தலைவர் வந்தா நமது அரசாங்கத்துல அதுக்கு உண்டான மரியாதையெல்லாம் செலுத்தி எல்லாம் பண்ணுவாளே. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இந்திரா காந்தியோட அந்த அம்மா பேசினுக்குது. இந்த இந்திரா காந்தி குடும்பத்துக்கும் அவளுக்கும் ரொம்ப பரிச்சயம் உண்டு, பழக்கம் உண்டு. அப்ப இந்த ஃப்ரெடரிகா சொன்னாலும் பெரியவாளை பத்தி பேச்சு, காஞ்சி பெரியவர்னு ஒருத்தர் இருக்கார், மகா பெரியவா இருக்கா, மகா தபஸ்வி, அவரை பத்தி நீ போய் பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு இந்திரா காந்தி அம்மாட்ட கேட்டிருக்கா. நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கா. இவ சொல்லிதான் தெரிஞ்சுட்டாவா. அப்படியா, நான் பார்த்ததில்லை அப்படின்னா அதுக்கு கிரீஸ் ராணி சொன்ன வார்த்தை அப்படின்னு வெங்கட்ராமன் சொல்றார். உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, என்னது இது, உங்க நாட்டில் தான் அவர் இருக்கார், நீ பார்த்ததில்லைன்னு சொல்ற, அந்த நாட்டுக்கு நீ பிரைம் மினிஸ்டருங்கிற, அப்போ தென் யூ ஆர் அன்ஃபிட் டு பி அ பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு. அப்போ நீ அந்த நாட்டில் அந்த நாட்டுக்கு பிரதமராக இருக்கிறதுக்கு உனக்கு வெக்கப்படணும். ஏன்னா இப்பேற்பட்ட ஒரு மகான் நீ ஆட்சி பண்ற தேசத்துல உனக்கு உங்க நாட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், அவரை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கல பார்க்கல அப்படின்னா இதை விட ஒரு நாம எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ எதை கோட்டை விட்டோமோ நமக்கு அது பெரிய கோட்டை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு அந்த அம்மா பரியாசம் பண்ணினா. இதுக்கப்புறம் இந்த அம்மா இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கிரீஸ் ராணி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்திரா காந்தி அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்து அப்புறம் உடனே பெரியவாளை தேனம்பாக்கத்தில் வந்து பார்த்து அப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பார்த்துருக்கா. அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி பெரியவாள்கிட்ட வச்சிருந்த பக்திக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா அது தெரிஞ்சது நமக்கு. இப்படி இந்திரா காந்திக்கும் பக்தி வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது இந்த கிரேக்க நாட்டு ராணி அப்படிங்கிறது தெரியுது. இப்படி பல பேர் பெரியவாள்கிட்ட பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருந்திருக்கா. பெரியவாளை பார்த்த மாத்திரத்தையே அந்த பக்தி வந்துடுறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பலருக்கும் தான் வழி காமிக்கிறா. அவளை ராஜாவா இருந்தா என்ன, ஆண்டியா இருந்தா என்ன, அரசனா இருந்தா என்ன, யாரா இருந்தா என்ன, எல்லாருக்கும் நல்வழி காமிக்கணும், எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது தானே அவளோட லட்சியம், அவளோட அவதார நோக்கம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. அப்போ திருச்சியிலேருந்து டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸரா இருந்தார். அவர் தரிசனத்துக்கு வந்தார். இவர் தரிசனத்துக்கு வரத்தே சாயந்தரம் ஒரு 5 மணி 5:30 மணி வாக்குல இருக்கும். இவர் உடனேயே கிளம்பி பெரியவா தரிசனம் மட்டும் உடனே ஊருக்கு போகணும், பஸ்ஸை பிடிச்சு போகணும் அப்படின்னு பிளான்ல வந்திருக்கார். வந்து பார்த்தாரு, 1/2 மணி ஆச்சு, 3/4 மணி ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆக போறது, பெரியவா தரிசனம் கிடைக்கல. இவர் என்ன பண்ணார், ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேல ஆயிடுத்துன்னா இந்த மழை காலத்துல உடனே சீக்கிரமா இருட்டிடும். அப்போ அந்த காலத்துல பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல இருக்கிறதே காஞ்சிபுரத்துல, சின்ன காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜர் கோவில்லேருந்து உள்ளுக்குள்ள போகணும். ஒரே அத்வானமா இருக்கும், ஒரே நாயெல்லாம் கொலைச்சுட்டு இருக்கும், ஒரே காடு மாதிரி இருக்கும். இந்த வரதராஜர் கோவில்கிட்ட வந்தாதான் ஒரு ஊருங்கிற சாயலே வரும். வீடு இருக்கும், மனுஷா இருக்கும், நடமாட்டெல்லாம் இருக்கும். அதை தாண்டி அந்த இடத்தை தாண்டிட்டோம்னா அப்புறம் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் போல
ஒரே வனாந்தரமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சிவாஸ்தானம்ங்கிற கோவில் இருக்கும். அதுல பெரியவா இருந்தா சுத்தி வரையும் ஒண்ணும் இருக்காது. இவர் கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம், நாய் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிருக்கு, இருட்டி போனப்புறம் இந்த இடத்துல குறுக்க இந்த வழியை தாண்டின்னு வரணுமே, அதுக்கு பயந்துட்டே என்ன பண்ணிருக்கு, சீக்கிரம் கிளம்பிடணும், வெளிச்சம் இருக்கிறதே கிளம்பி வந்துடணும் அப்படின்னு பார்த்தா பெரியவா தரிசனம் கொடுக்கல. ஒரு வழியா 6 மணிக்கு மேலதான் பெரியவா தரிசனம் கொடுத்தா. தரிசனம் கொடுக்கறதுக்குள்ளேயோ நன்னா இருட்டி போயிடுது. இப்ப தரிசனம் ஆயிடுத்து. போய் இந்த வழியை தாண்டிண்டு சின்ன காஞ்சிபுரம் போய் அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்துல போய் பஸ் பிடிச்சி ஒரு ஊருக்கு போகணும். பயந்துன்னு இருக்கார். பயந்த சுபாவம்னு சொன்னேன்னு பயந்துன்னு இருக்காரு. அப்படி யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெரியவா என்னன்னா இவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தா. உடனேயே அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னா பிரம்மபுரீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணா. நேன்னு கிளம்பி ரோட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அதாவது சிவாஸ்தான கோவிலை விட்டு வெளியில வந்துட்டா. பெரியவா வந்தோன்னு கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் கூட எல்லாரும் வரா. பெரியவா எங்கேயோ வெளியில போப்பறா, கோவிலுக்கு வெளியே தரிசனத்துக்கு போப்பறா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி அனுமானம் பண்ணி தெரிஞ்சுன்னுட்டா. பெரியவா அப்படி முன்னால வர இந்த கூட இருக்கிறவா கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் பெரியவா வந்தாக்க வழிக்கு வெளிச்சம் வேணுமே, 2-3 அரிக்கன் லைட் எல்லாம் ஏத்துட்டு எல்லாருமா வரா. நேரம் அந்த 1.5 கிலோமீட்டர் போல எல்லாத்தையும் இந்த வனாந்திர பிரதேசத்தெல்லாம் தாண்டினா பெரியவா. சின்ன காஞ்சிபுரம் வந்து வரதராஜர் கோவில் பிராகாரம் வந்தது. அந்த மாடவீதி வழியால பெரியவா சுத்திண்டு வரதராஜரை போய் பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வரத்துக்கு மாடவீதியில பிரதட்சணம் பண்ணுவா. அப்படி பண்றதுக்காக பெரியவா போறா. இவர் போனோன்னு இந்த அந்த டவுன்ல அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே பெருமாள் கோவில்கிட்ட வந்தோடனே இந்த ராமகிருஷ்ண பார்த்தா அனுகிரகம் பண்ணா போயிட்டு வான்னு உத்தரவு கொடுத்துட்டா. இந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். நாம் அந்த இருட்டுல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு எப்படி வருதுன்னு பயந்துருந்தோம். நமக்கு கொண்டு விடணும், இந்த வழிகாட்டி நம்மளை கொண்டு விடணும், நம்மளை பயத்தை போக்கி நம்மளை கொண்டு விடணுங்கிறதுக்காக பெரியவா ஏதோ வரதராஜரை பிரதட்சிணம் என்ற வியாஜியத்தை வச்சுட்டு நமக்காக வந்திருக்காளே அப்படின்னு. இதுதானா ஈவினிங்லாம் ஒன்றும் பிரதட்சிணம் இல்லை, இன்னைக்குன்னு பண்ணிருக்கா அப்படின்னாலே இது இவருக்காக தானே அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அவர் தான் சொல்ற ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. என் உள்ளம் உன்னை தேடுதே. பெண்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், மாதவிலக்கு கோளாறு, தைராய்டு பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டு பல மருத்துவ நூல்களை சித்தர்கள் எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் இருக்கும் அரிய மருத்துவ முறைகளையும் மூலிகைகளையும் கொண்டு நமது சக்தி மருத்துவமனையில் சிறந்த முறையில் மருத்துவம் செய்து குழந்தையில்லாத தம்பதியர்க்கும் இதர பிற ನೋಯ್களுக்கும் ಮರುತ್ತುವಂ பார்க்கிறார்கள். ವಂಚತನ ನಿವಾರಣೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಗು ಈಗ. ಹೆಲ್ತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ. பெரியவா அரிக்கன் லைட்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லி வெளிச்சம் காமிச்சு எனக்கு வழி காமிச்சுட்டே வந்து என்ன பஸ் ஏற்றி நான் ஊருக்கு வந்து சேர முடியுமா பண்ணினா, வேதத்தில் சொல்றது தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு சொல்றது. எங்க இருட்டோ அந்த இருட்டுக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது என்னன்னு பரபிரம்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு வேத வாக்கியம்லாம் சொல்றது. இது மாதிரி இன்னொரு பாப்பமே முருகன் படத்துல போட்டிருக்கோம், யாம் இருக்க பயமேன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். நான் இருக்கிறதே உனக்கு என்ன பயம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ. இதெல்லாம் சத்தியம் அப்படிங்கிறாப்பல இந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு நான் இருக்கேன், என் தரிசனம் தான் முக்கியம், என்னை பார்க்கணும்னு வந்துட்ட, உனக்கு தரிசனம் கொடுத்து உன்னோட பயத்தை போக்கி உன்னை எங்க கொண்டு விடணுமோ கொண்டு விட்டு உனக்கு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்றது என்னோட கடமை அப்படின்னு பெரியவா சொல்றாப்புல இருந்தது. யாம் இருக்க பயமேன்னு படத்துல ஏதோ வார்த்தையா போட்டிருக்கிறது பரம சத்தியமா இன்னைக்கு தெரிஞ்சது. பெரியவா இருக்க இனிமே பயம் இல்லை, எந்த இருட்டோ காடோ எது வேணா போலாம் அப்படின்னு. இந்த இடத்துல இருக்கிறது இருட்டு காடு பயம் அப்படின்னா, நாகலட்சுமின்னு ஒரு அம்மா பரம பக்த, அந்த அம்மா விடிகாரத்தால 3 மணிக்கு கிளம்பி போயிடுவா. இந்த நிசியில இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ராமகிருஷ்ணங்கிற புருஷனுக்கு ஆம்பளைக்கு அந்த இடத்துல நடந்து வரத்துக்கே பயமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவோம்னு, ஒரு ஸ்திரீ வடிகாரத்தால ஆர்த்தி தட்டியும் தூக்கின்னு பெரியவாளுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்துல ஆர்த்தி எடுக்கணுங்கிறதுக்காக போவா. அவ பிள்ளையெல்லாம் கூட அம்மாட்ட வருத்தப்பட்டு கோச்சின்னு இருக்கார், அம்மா நீ இப்படி நெடு நிசியெல்லாம் இப்படி பாதி நேரத்துல
2 மணிக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துட்டு போற பெரியவா தரிசனம்ட்டு யாரானு வழியில் எவனானு இருந்துட்டு ஏதானு கழுத்து பிடிச்சிட்டா என்ன பண்றது? கழுத்துல ஸ்திரீகள்லாம் ஏதோ ஒரு திருமங்கல்யம் சங்கிலியெல்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ, அதெல்லாம் அதை எடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஏதானு பண்ணிட்டு போறானோ அப்படின்னு அவர் புள்ள சொன்னார். ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு என்ன வந்துடுத்து, கோவம் வந்துடுத்து. என்ன பண்ணிட்டா, போற வழியில இந்த சங்கிலியெல்லாம் பிடிங்கிட்டோன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா கழுத்துல இந்த சங்கிலியை கட்டி புள்ள மெட்ட தூக்கி எறிஞ்சுட்டா. இந்த சங்கிலியங்களையும் யாரானு எடுத்துன்னு போயிட போறானோன்னு தாண்டா உனக்கு பயம், என்ன போகாதேங்கிற. வேண்டாம், இந்த சங்கிலியும் போட்டும், எனக்கு பெரியவா தரிசனம் தான் முக்கியம், பெரியவாளை பார்க்கணும், நான் இதை பத்தியும் கவலைப்படல அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா கோபிகைகள்லாம் அப்படித்தான் இருக்கா, தங்களோட வீடு வாசல் குடும்பம் குழந்தைகள் குட்டி அப்படின்னு எதையும் மறந்து போய் அந்த கிருஷ்ணன் அப்படின்னா அவனோட குழலோசையை கேட்டாக்க உடனே தன்னை அறியாத அங்க போனாப்புல பெரியவாங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே, அந்த நாமாவை கேட்டாலே யாரா இருந்தாலும் அந்த ருச்சி கண்டவாளுக்கு தானே நம்மளை எரியாத அந்த திசையை நோக்கி போகும், அவ சந்நிதியை நோக்கி போகும். அப்படின்னா அதுதானே வேதஸ்வரூபமா இருக்கணும். தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு இருட்டுல இருக்கிற அஜ்ஞானத்துல இருக்கிற நமக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது அருணாச்சலம் அப்படிங்கிறமே. தீப ஜோதி தீப மங்கள ஜோதி நமோ நமோ. அருணகிரிநாதர் அப்படித்தானே சொல்றார், பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்கார், ஈஸ்வரன் என்ன இருக்க ஜோதி ஸ்வரூபமா தானே இருக்கார். அப்பேற்பட்ட தீப மங்கள ஜோதி சாட்சாத் பிரிவம். இந்த ஜோதியாய் இருந்தா ஒளி வடிவமா இருக்கா, நமக்கு ஒளி காமிக்கிறா, வழி காமிக்கிறா, நம்மளை நேர்வழி அழிச்சுல கொண்டு போறா, நம்ம எங்க அடையணுமோ எந்த டெஸ்டினேஷன்ல போய் சேரணுமோ இந்த சேர்றதுக்கு வழி பண்றா. இது எத்தனையும் சொல்றோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவாளை ஒளியாவே இருந்திருக்கா. பெரியவா இங்க மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதே ஆனந்த விடன் இருந்த பரணிதரன் என்ன பண்ணார், ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்புல ஒண்ணு பண்ணினர். ஒளி பெரியவா அதோட ஒரு நாளாம். அது என்ன ஒளியுடன் ஒரு நாளுங்கிறதுக்கு 2 அர்த்தம் சொல்றாப்புல. போட்டோஸ பெரியவாளை எடுத்து பெரியவா ஒரு நாள் முழுக்கலும் எப்படி இருக்கா, பெரியவா தூங்குறதே எப்படி இருப்பா, எழுந்திருக்கிறதே எப்படி இருப்பா, பல் தேய்க்கிறதே எப்படி இருப்பா, ஸ்நானம் பண்றதே எப்படி இருக்கும், பெரியவா பூஜை பண்றது எப்படி இருக்கும், இப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் பெரியவாளோட அன்னன்னைக்கு நடக்கிற டெய்லி ரொட்டீன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அதாவது அந்தந்த விஷயங்களை அப்படியே போட்டோ எடுத்து அதை அப்படியே ஒரு தொகுத்து ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பண்ணின. ரொம்ப புதுமையான ஒரு பிரயத்தனம், ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பல போட்டோ இருக்கு. பெரியவா காலங்கார்த்தால ஏந்திருக்கிறதுல ஏந்து ஆரம்பிச்சு அவ பண்ற ஒவ்வொரு அலுவலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் போட்டோவா எடுத்து 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 இவர் போட்டோகிராஃபரோட போய் வெகுடன்ல இருந்து போட்டோகிராஃபரோட போய் அங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு இருந்து இது மாதிரிலாம் எடுத்துட்டு இருக்கா. அது ஒரே நாள்ல இருந்து எடுக்க முடியாது. அன்னன்னைக்கு எந்தெந்த நிகழ்ச்சி இருக்கோ அதை பார்த்து பார்த்து எடுத்துன்னு பல நாட்கள்ல எடுத்து அது அப்புறம் தொகுத்து ஒரு நாள்ல எனக்கு நிகழ்ச்சியா காமிச்சாத எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டா. பெரியவாளுக்கு தெரியும், சொல்லிட்டு தான் எடுக்கிறா. அதுல பெரியவா ஸ்நானம் பண்றது எடுக்கணும். பெரியவா ஸ்நானம் பண்றதே தண்ணி இழுத்து கொட்டின்னு ஸ்நானம் பண்றது, எங்கேயானும் குளம் இருந்ததுன்னா அதுல அமுங்கி ஸ்நானம் பண்றது, நதிகள் இருந்தா ஸ்நானம் பண்றது. அப்படி இல்லாம் பெரியவா சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்குது பின்னால பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு குளமே வெட்டியிருந்தா. இப்பதான் அது தொத்து ஏதோ வேற கட்டடமா வந்துடுத்து. சமீப காலத்துல கூட அது குளமாவே இருந்தது, சின்ன குளமா இருக்கும். சந்திரசேகர தீர்த்தம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சிருந்தா. அதுல போய் ஸ்நானம்லாம் பண்ணுவா தனம் பெரிய. அதை எடுத்தர் ஒரு நாளைக்கு பெரியவா காலங்காலத்தால விடியாரத்தால இருந்து ஸ்நானத்துக்கு போறா. போட்டோ எடுத்தாச்சு. எடுத்தா பெரியவா கேட்டா சாயந்தரம் பரணிதன் பேசிட்டு, ஆமா கர்த்தால நான் குளிக்கிறதே போட்டோ எடுத்தியே, நன்னா வந்திருக்கோ, வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ அப்படின்னா. பெரியவா மகா சர்வஜன் அப்படிங்கிறத பல நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவளுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது. இந்த போட்டோகிராஃபியில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு, ரொம்ப அசாத்திய நாலேஜும் உண்டு. இதெல்லாம் பரணிதனுக்கு தெரியும். அதனால பர்பஸா பெரியவா பர்டிகுலரா கார்த்தால நான் குளிக்கிறதே போட்டோ எடுத்தியே, அதை வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ, சரியா வந்திருக்கோ, நன்னா இருக்கோ அப்படின்னு கேட்டோடனே இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுத்து. சரி இதுல ஏதோ கோளாறு இருக்கு போல இருக்கு, விழுந்திருக்க. பல பேருக்கு அது மாதிரி அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கு. பல பெரிய பிரபலமான புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு எல்லாமே கூட பெரியவா சம்மதிக்காத போட்டோ எடுத்தாலும் ஒன்னும் விழுந்ததில்லை, வெறும் பிளாங்கா இருக்கும். இன்னொரு போட்டோகிராஃபர் சொல்ற, உலகத்திலேயே ஒசந்த கேமரா வாங்கிட்டு போய் பெரியவாள் எடுத்தேன், எடுக்கிறதே எடுக்கப்படாதுன்னா மீறி எடுத்தேன். ஆனா ஆச்சரியமா இருக்கு, அந்த கேமரால அப்படி எடுத்து ஃபெயிலூரே ஆக முடியாது, ஒண்ணுமே விழல. எப்படின்னு தெரியல. எடுத்தவரும் பெரிய புகைப்பட கலைஞர், கேமராவோ பெரிய இருக்கிறதுலே விலை உயர்ந்த கேமரா. அப்பவும் அது சம்மதம் இல்லைன்னா உள்ள விழாது.
பெரியவாளை இத்தனை விதமான போட்டோலாம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே என்ன தெரியுதுன்னு ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளேயும் பெரியவா அனுகிரகம் அது மூலியமா நமக்கு வெளிப்பட்டிருக்கு, உலகத்துக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தான் தெரியுது. இப்படி விஷயம் எல்லாம் பெரியவாளுக்கு இப்படி தெரிஞ்சதுனால பரணிதரனுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு. ஓ, இந்த போட்டோல என்னமோ இது இருக்கு போல இருக்கு, சரியா விழல, பெரியவா என்னமோ அதுல விளையாடி இருக்கா அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணாரு, அந்த போட்டோகிராஃபர்கிட்ட சொன்ன உடனே அதை நாளைக்கு கார்த்தால அதை வாஷ் பண்ணி பார்க்கணும். கார்த்தால இவ மறுநாளைக்கு வாஷ் பண்ணி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா விழுந்திருக்கு. பெரியவா அந்த குளத்துல அமைங்கி ஸ்நானம் பண்றது ரொம்ப நன்னா விழுந்திருக்கு. இவாளுக்கு இந்த புகைப்பட கலைஞருக்கும் போட்டோகிராஃபருக்கும் பரணிதனுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு, இவ்வளவு நன்னா விழுந்திருக்கு, ஏன் பெரியவா நீ வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ நன்னா வந்திருக்கோன்னு கேட்டா. அவ ஒன்னும் காரிய காரணம் இல்லாத அப்படி பேச மாட்டாளே, என்னமோ பேசுறத பார்த்தா இது விழுந்திருக்காதாக்க இதுல ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு நினைச்சோம். ஆனா பார்த்தா பிரமாதமா விழுந்திருக்கு. என்ன ஏதுன்னு அவளுக்கு மர்மம் புரியல. பெரியவாள்கிட்ட போய் காமிச்சா. பெரியவா கேட்டா வாஷ் பண்ணிக்கு ரொம்ப நன்னா வந்திருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா பார்த்துட்டு நன்னா தான் போட்டோ நன்னா இருக்கு, இதை போட்டுட்டு அடியில என்ன வாசகம் போடுவேன் அப்படின்னு. இந்த ஒளியுடன் ஒரு நாள்னா பெரியவா குளிக்கிறா கார்த்தால, பெரியவா தூங்கி எழுந்திருக்கிறா, பெரியவா பூஜை பண்றா அப்படின்னு இந்த போட்டோக்கு என்னங்கிறத கீழே ஒரு வார்த்தையில சுருக்கமா எழுதணும் இல்லையோ, இதுக்கு என்ன எழுதுவேன், கேப்ஷன் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்ன பெரியவா கார்த்தால குளிக்கிறா அப்படின்னு போடுவேன். அப்படிதானே போடுவேன்? ஆமா அப்படின்னு. நீ வார்த்தையில என்ன போட்டிருப்ப, பெரியவா கார்த்தால குளிக்கிறா அப்படின்னு போட்டிருப்ப. ஆனா இந்த போட்டோ பார்த்தா எப்படி இருக்கு தெரியுமோ, கார்த்தால குளிக்கிறாப்புலயா இருக்கு? இல்ல, நடு ரிஷியில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு, அர்த்தராத்திரியில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதை சொன்னோன்னதான் அந்த புகைப்பட கலைஞருக்கும் இவருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெக்கமா போயிடுத்து. பெரியவா அப்படி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு பெரியவா கேட்கிறா, கார்த்தால குளிக்கிறாருன்னா அதாவது நேச்சுரல் லைட்ல நீ எடுத்திருக்கணும், பிளாஷ் போடாத எடுத்திருக்கணும். பிளாஷ் போட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா அது ராத்திரியில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு. ஆனா வார்த்தை என்னமோ கார்த்தால குளிக்கிறாங்க. கார்த்தால குளிக்கிறாங்கிறதுக்கும் போட்டோவை பார்த்தாக்க ராத்திரி குளிக்கிறாப்புல இருந்தா பொருத்தமா இருக்கும், மேட்ச் ஆகாது அப்படின்லாம் சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப வெக்கமா எடுத்து அவர் சொல்லு, இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட இது பார்த்தா நமக்கு சர்வசாதாரணமா மாதிரி இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு அப்படி அந்த போட்டோவை போட்டு அதையும் போட்டிருந்தோம்னா யாரா இருந்தாலும் அதை அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டா. ஏதோ பெரியவா குளிக்கிறா அப்படிங்கிறதுலாம் இருந்திருக்கும். பெரியவாளோட அந்த கவனம் எப்படி இருக்கு பாருங்க, அந்த பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. கார்த்தால குளிக்கிறான்னா அந்த சன்லைட்ல குளிக்கிறாப்புல இருக்கணும், ராத்திரி குளிக்கிறான்னா அந்த பிளாஷ் லைட்ல பிச் டார்க்ல குளிக்கிறாப்புல. அந்த சொல்ற வார்த்தைக்கு ஏத்தாப்புல விஷயமும் இருக்கணும் தான். அதான் சொல்லும் செயலும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறாளோ இல்லையோ, அதுதான் ஞானிகள். அதுக்காக தான் நமக்கு வாழ்ந்து காமிக்கிறா. அவர்கிட்ட சொன்னா அப்புறம் சொல்லிட்டு, அதனால இதை போட்டின்னா அந்த வார்த்தைக்கு இது போட்டா நன்னா இருக்காது, நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் வெடிகாரத்தால குளிக்க போறதுனால இருட்டா இருந்தது, நீ பிளாஷை போட்டு கொடுத்துட்ட, போட்டோ அப்படின்னு கொடுத்து போனா போறது, நாளைக்கு சூரிய வெளிச்சம் வந்தப்புறம் நான் போய் குளிக்கிறேன், அப்போ பிளாஷ் போடாத எடுத்துக்கோ, அப்பதான் நேச்சுரலா இருக்கும், அந்த போட்டோ எடுத்து கார்த்தால பெரியவா குளிக்கிறான்னு போடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டாவா. இப்படி ஒரு அபூர்வ மூர்த்தி, அப்படி ஒரு அபூர்வ மூர்த்தின்னு எதுக்கு சொல்றேன், யாருக்கோ ஒளி இனிமேல் நமக்கு பயமா இருக்குன்னா நமக்கு ஒளிகாட்ட வர்றாரு அப்படின்னா நமக்கிட்ட இருக்கிற அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுக்கும் ஒளியா இருக்கு. தமசமமா ஜோதிர்குமே அப்படின்னு வேதம் சொன்னபடி நமக்கு ஒளியாவும் இருக்கிற பெரியவா இன்னும் என்னென்னலாம் நமக்கு அருள் ஒளிச்சத்தை காமிச்சு யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிக்காங்க தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றி திரு அகவல். இடரை களையும் எந்தாய் போற்றி, ஈச போற்றி, இறைவ போற்றி, தேசப்பளிங்கின் திரளே போற்றி, அரசே போற்றி, அமுதே போற்றி, விரை சேரு சரணவிகிதா போற்றி, வேதி போற்றி, விமலா போற்றி, ஆதி போற்றி, அறிவே போற்றி,
கதியே போற்றி கனியே போற்றி நதிசேர் செஞ்சடை நம்பா போற்றி உடையாய் போற்றி உணர்வே போற்றி கடையேல் அடிமை கண்டாய் போற்றி ஐயா போற்றி அணுவே போற்றி சைவா போற்றி தலைவா போற்றி குறியே போற்றி குணமே போற்றி நெறியே போற்றி நினைவே போற்றி வானோர்க்கு அரிய மருந்தே போற்றி ஏனோர்க்கு எளிய இறைவா போற்றி மூவேள் சுற்றம் முரண் உரு நரகிடை ஆழாமே அருளரசே போற்றி தோழா போற்றி துணைவா போற்றி வாழ்வே போற்றி என் வைப்பே போற்றி முத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி அத்தா போற்றி அரணே போற்றி உரை உணர்வு விரந்த ஒருவ போற்றி விரிகடல் உலகின் விளைவே போற்றி அருமையில் எளிய அழகே போற்றி கருமுகிலாகிய கண்ணே போற்றி மன்னிய திருவருள் மலையே போற்றி என்னையும் ஒருவனாக்கி இருங்கடல் சென்னியில் வைத்த சேவக போற்றி தொழுத கை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி அழிவிலா ஆனந்தவாரி போற்றி அழிவதும் ஆவதும் கடந்தாய் போற்றி முழுவதும் இறந்த முதல்வா போற்றி மானேர் நோக்கி மணாளா போற்றி வானகத்தமரர் தாயே போற்றி பாரிடை ஐந்தாய் பரந்தாய் போற்றி நீரிடை நான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி தீடை மூன்றாய் திகழ்ந்தாய் போற்றி வழியிடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி வெளியிடை ஒன்றாய் விளைந்தாய் போற்றி அழிபவர் உள்ளத்தமுதே போற்றி கனவிலும் தேவர்க்கு அறியாய் போற்றி நனவிலும் நாயேற்கு அருளினை போற்றி இடைமருது உறையும் எந்தாய் போற்றி சடையிடை கங்கை தரித்தாய் போற்றி ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி ஆரூர் அமர்ந்த அரசே போற்றி சீரார் திருவையாரா போற்றி அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி கண்ணாரமுத கடலே போற்றி ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி
பராய்த்துறை மேவிய பரனே போற்றி, சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி, சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி. மற்றோர் பற்றிங்கு அறியேன் போற்றி, குற்றாலத்து எம் கூத்தா போற்றி, கோகழி மேவிய கோவே போற்றி, ஈங்கோய் மலையும் எந்தாய் போற்றி, பாங்கார் பழனத்து அழகா போற்றி, கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி, அடைந்தவர் கருளும் அப்பா போற்றி, இத்தீதன்னின் கீழ் இரு மூவர்க்கு அத்திக்கு அருளிய அரசே போற்றி, தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, ஏன குருளைக்கு அருளினை போற்றி, மான கையிலை மலையாய் போற்றி, அருளிட வேண்டும் அம்மான் போற்றி, இருள்கட அருளும் இறைவா போற்றி, தளர்ந்தேன் அடியேன் தமியே போற்றி, களம் கொள கருத அருளாய் போற்றி, அஞ்சேல் என்றிங்கு அருளாய் போற்றி, நஞ்சே அமுதா நயந்தாய் போற்றி, அத்தா போற்றி, ஐயா போற்றி, நித்தா போற்றி, நிமலா போற்றி, பக்தா போற்றி, பவனே போற்றி, பெரியாய் போற்றி, பிரானே போற்றி, அரியாய் போற்றி, அமலா போற்றி, மறையோர் கோல நெறியே போற்றி, முறையோ தரிய முதல்வா போற்றி, உறவே போற்றி, உயிரே போற்றி, சிறவே போற்றி, சிவமே போற்றி, மஞ்சா போற்றி, மணலா போற்றி, பஞ்சேர் அடியாள் பங்கா போற்றி, அலந்தேன் நாயேன் அடியேன் போற்றி, இலங்கு சுடர்யம் ஈசா போற்றி, கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி, குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி, மலை நாடுடைய மன்னே போற்றி, கலையார் அருகே சரியாய் போற்றி, திருக்கழுக்குன்றில் செல்வா போற்றி, பொறுப்பமர் பூவனத்து அரணே போற்றி, அருவமும் உருவமும் ஆனாய் போற்றி,
மருவிய கருணை மலையே போற்றி துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி தெரி அரிதாகிய தெளிவே போற்றி தோளாமுத்தச் சுடரே போற்றி ஆளானவர்கட்கு அன்பா போற்றி ஆறாமுதே அருளே போற்றி பேராயிரம் உடை பெம்மான் போற்றி தாளி அருகின் தாராய் போற்றி நீள் ஒளியாகிய நிறுத்தா போற்றி சந்தனச் சாந்தின் சுந்தர போற்றி சிந்தனைக்கு அரிய சிவமே போற்றி மந்திரமாமலை மேயாய் போற்றி எந்தமை உய்யக் கொள்வாய் போற்றி புலிமுலை புல்வாய்க்கு அருளினை போற்றி அலைகடல் மீமிசை நடந்தாய் போற்றி கருங்குருவிக்கு அன்று அருளினை போற்றி இரும்புலன் புலர இசைந்தனை போற்றி படியுற பயின்ற பாவக போற்றி அடியொடு நடுகிறானாய் போற்றி நரகொடு சொர்க்கம் நாணிலம் புகாமல் பரகதி பாண்டியர்க்கு அருளினை போற்றி ஒளிவர நிறைந்த ஒருவ போற்றி செழுமலரு சிவபுரத்து அரசே போற்றி கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி கழுநீர் மாலை கடவுள் போற்றி தொழுவார் மையல் துணிப்பாய் போற்றி பிழைப்பு வாய்ப்பொன்று அறியா நாயேன் குழைத்த சொல்மாலை கொண்டருள் போற்றி புறம்பல எரித்த புராண போற்றி பரம்பரஞ்சோதி பரனே போற்றி 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 புயங்க பெருமாள் போற்றி போற்றி புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி 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 புராண காரண போற்றி போற்றி சய சய போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாரும் பீட்டபதிகாரே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.